ఎందుకు అలా సైలెంట్ గా షైగా ఉన్నావు? మాట్లాడొచ్చు కదా. అరే మాట్లాడరా మాట్లాడరా, అరే మాట్లాడరా. గుంటూరు కారం వేసినట్టున్నారు, ఘాటుగా ఉంది. గుంటూరు కారం ఎర్రగా ఘాటుగా కనిపిస్తుంది. కర్రీస్ అయితే కాజు మసాలా ఒకటి, కాజు పన్నీర్ ఒకటి. సో అంటే ఆ టైప్ లో కూడా నిన్ను ప్రాంక్ చేయొచ్చని ఎవరన్నారు? మన డిఓపి శ్రీకాంత్. అప్పుడు ఆవేశంలో కొన్ని క్షణాలు గంగ చంద్రముఖిగా మారటం నేను చూశాను. సో వి ఆర్ ఈటింగ్ ఐస్ క్రీమ్. వచ్చిందండి వయ్యారి. నాకు అసలే చిరాగ్గా ఉంది. డిఓపి గారు ఇలా పట్టుకో అలా పట్టుకో అని చెప్తున్నాడు. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాగా మేఘ్నా. ఏంటి ఎవరి సూపర్ స్టార్ అనుకుంటున్నారా? సో యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ సుమన్ గారు. సో వాళ్ళది టిక్కుస్ అండ్ శామ్స్ కిచెన్ మన వనస్థలిపురంలో ఉంది. సో స్పెషల్గా మీరు వనస్థలిపురం సైడ్ వస్తే కిచెన్కి రండి, ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది అన్నారు. సో ఫ్యామిలీ అందరు లోపలికి వెళ్ళారు. సో నేను ఈ హీరోయిన్తో ఇక్కడ ఉన్నాను అనమాట. సో షీఈ్ సుమన్ గారు డాటర్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఎందుకు అలా సైలెంట్గా షైగా ఉన్నావు? మాట్లాడొచ్చు కదా. అరే మాట్లాడరా మాట్లాడరా, అరే మాట్లాడరా. What is your name? Samhita. Which class? Yeah? Sixth class. Okay. So, what is your favorite food in your restaurant? Chicken drumstick. So, shall I try chicken drumstick? Yeah. So, we'll go inside. Yeah, sure. We'll start the vlog. Please like, share, subscribe to my channel. So we have a special hero here. So actually, Kittu and Sam's Kitchen, the main person, Suman Gari Abbai. So let's talk to him. Hi. Hello. Look at me. Hi. What is your name? Avyut. Sorry? Avyut. Avyut. Okay. Which class you are studying? First class. Which school? GD Goenka. Okay. Why are you so thin? You are not eating food? I'm not eating properly actually. Why? What is the problem? Why you don't like food? But sometimes I eat 2 serves. Sometimes I only eat 1 serve. That's why. Only once a day? Yeah. How come you lose so much of energy, no? You not have any energy. You'll Yeah. become weak. Yeah. Then you should eat, no? Yeah. Meek hotel, you have this big hotel with you. You have restaurant, you have food, everybody. Yeah. Then After the roti I'll get another one and eat. okay. Morning, what you eat after you woke up in the morning? Nothing. Nothing. Without eating anything, you'll go to school, huh? I'll just wake up and do my chores. Okay. What was that? Brushing and bathing, then getting ready. Ooh. After coming home, also you'll not eat much, huh? After coming, I'll play for some time and watch phones for some time, and again go to my home, be ready and go to my soccer match. Soccer. You know soccer? Yeah, What all you know? Like in the play games? yeah, I'll play matches also. Soccer matches. What about cricket? Cricket I'll play sometimes, but I'm not qualified. But when I'm at my dad's age, I'll be like him, like a hero. ఓ మై గాడ్, సో టచింగ్. ఏమన్నాడు తెలుసా, నేను ఇప్పటిదాకా క్వాలిఫైడ్ క్రికెటర్ అవ్వలేదు, కానీ మా డాడ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి నేను ఆయనలాగా అవుతాను, నేను హీరో అవుతానని చెప్తున్నాడు అసలు.
like your dad so much, huh? Yeah, How much you love him? I like him so much. Like, what do you like in dad? Like 100,000. Oh, what the quality you like in dad? Like, is he caring? Yeah, he's caring. Okay. But I'm caring my sister also. He's caring your sister also? Yeah. Okay. More care who will get in him, you or sister? Yeah, sometimes I'll be mean, sometimes I'll be good. Mean means what you'll do? You'll do naughty things, huh? Yeah. Like, I'll do some two good things but very bad things after that. Then from that time me and my sister are doing laundry. I can see. Okay. She. Only one she. But I don't know. Only she. okay. Then drying clothes. Then my mother was sick due to COVID. అయ్యో ఓకే యూ డిడ్ ద హోల్ వర్క్ నో పాపం చూడు వాడు చిన్నప్పుడే Yeah. బాధ్యతలు లాండ్రీ చేస్తాడంట వాడు బట్టలు వాడే ట్రై చేసుకున్నాడంట ఇప్పుడు మమ్మీ కొంట్లో బాగాలేనప్పుడు వీడు చేశాడంట ఇవన్నీ హౌ డిడ్ యూ డూ యూఆర్ సో వీక్ నో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ యూ విల్ ఫాల్ ఆఫ్ వెన్ యూ డూ సమ్ వర్క్ Nothing will happen. I'll keep on doing. కీప్ ఆన్ డూయింగ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ Yeah. ఓకే వాట్ విల్ సిస్టర్ డూ షీ ఈస్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ Yeah. Her exams is almost over, but my exams will start from tomorrow. అండ్ యూ ఆర్ హియర్ యూ ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ I already study in the office room. Oh, you studied in the office room. You will get how many marks tomorrow? Like every time I'll get full marks. Oh my Tomorrow ICT, Means what? computer science. Computer science. You know everything in computer. Yeah. You don't know Telugu? I have the doubt. You don't know Telugu? No, I don't know Telugu. From when I'm small, I was speaking English only, not Telugu. తెలుగు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాడు ఇంగ్లీషే తెలుసు వాడికి బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ కూడా ఉండేదంట ఇప్పుడిప్పుడే బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ పోయి మామూలుగా మాట్లాడుతున్నాడంట ఏదో కార్టూన్ చూసి అప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ అలవాటైంది తెలుగు అస్సలు రాదు మనం ఏం మాట్లాడిన తెలుగు నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ వర్డ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ No, not even a single word. But I know how to write sentences, but I know how to read also. But I don't know how to talk. Okay, you know how to read but you don't know how to talk. Yeah, You have Telugu language in school kada? yeah. Okay. But I mean Telugu language, not Hindi language. ఓకే కొద్ది గొప్ప వచ్చింది తెలుగే వచ్చంట హిందీ అస్సలు రాదంట సూపర్ Sometimes with the chefs I'll speak Hindi. విత్ ది షెఫ్సా Yeah. ఓకే యూ ఆస్క్ దెమ్ నో గివ్ మీ గుడ్ ఫుడ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫ్యాట్ ఆస్క్ దెమ్ Fat? I'll not become fat. I'm a vegan. you might be a vegan but something healthy like to make you you know get rid of this thinness and be like a strong boy like Yeah. that. Will you talk to chef? Chef, yeah. Yeah, talk to him and get some good food and eat now. Go. Okay. Yeah, chalo. Thank you. Thank you. షెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు తినరా బాబు అసలు ఇంత సన్నగుండు అని చెప్తే వెళ్తాను చెప్తాను నేను అది సో గైస్ ఇప్పటిదాకా స్టార్టర్స్ ఎంజాయ్ చేసాము చాలా బాగున్నాయి ఎలా ఉన్నాయి చిట్టి నీకు చాలా బాగున్నాయి స్టార్టర్స్. చికెన్ మంచూరియా ఎలా ఉంది ఎందుకురా ఆడుకుంటున్నావు నాతో? యు నో ఐఎమ్ వెజిటేరియన్. వెజిటేరియనే కాకపోతే ఎవరికి మానేసాని కూడా నీకు తెలుసు. సంజనాకి తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను సీక్రెట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక చికెన్ స్టార్టర్ని సంజనాకి తినిపించాను అనమాట తెలియకుండా. సో అది చిట్టికి తెలీదు. ఎంతకి తెగించారా? సో ఇప్పుడు షాక్ అవుతుంది. సో ఏంటి మ్యాగీ? నిజంగా యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక చేద్దాము క్రియేటివ్గా అని అనుకొని నేను ఏం చేశానంటే ఒక చికెన్ స్టార్టర్ తెప్పియండి అసలు వెజ్ అనే చెప్పండి అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి చేత మాట్లాడించి తెప్పించాను అనమాట. సంజన ఫ్లోలో తినేసి అందు గురించి అడిగా ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి. నవ్వకండి. దేనికి ప్రాంక్ కాదు నిజంగానే చెప్పాను అని చెప్తున్నాను నేను. అక్కడ వేరే వెయిటర్ వాళ్ళకి చెప్పి చికెన్ స్టార్టర్ తెప్పించా. అమ్మాయికి ఎలాగో తెలుగు రాదు కాబట్టి నేను ఇందాకే తెప్పించా స్టార్టర్ అది. సో వెజ్ అని చెప్పి మామూలుగా అన్ని వెజ్ ఐటమ్స్ తినింది, నాన్ వెజ్ సెపరేట్గా పెట్టాము. బట్ వెజ్ ఐటమ్ ఒకటి నాన్ వెజ్ అని చెప్పి ఒకటి ట్రిక్ చేయమని అన్ని చేస్తే డౌట్ వస్తాను ఒకటి చెప్పాను. సో ఆ స్టార్టర్ ఆల్రెడీ సంజన తినింది. సో ఇప్పుడు షీ యాక్చువల్లీ బ్రేక్డ్ ద హోల్ యునో వెజిటేరియన్ థింగ్ అనమాట. సో ఒక్కరోజుకి బ్రేక్ చేసింది. సో ఎలా అనిపిస్తుంది చిట్టి? లంచ్ డిన్నర్ చేయను ఇంకా. ఎందుకు?
చేయను. నువ్వు ఫుల్ ఫైర్ అవుతుంది అసలు. ఎందుకు అట్లా? ఇది నేను నిజంగానే చేసింది కదా, చేసినప్పుడు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అది ఎట్లా? యూ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ హోల్ థింగ్ కదా. ఎలా అనిపిస్తుంది? నేను ఒపీనియన్ చెప్పు. ఒక్కసారి తింటే ఏం కాదు కదా. అలా కాదు, నాకు టైప్లో అయిపోద్ది నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు అంతా. నేను ఇంకా డిన్నర్ తినను మ్యాగీ, ఇంక వదిలే. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత దూరం వచ్చి నీకు డిన్నర్ తినకుండా కూర్చోడానికి ఏంటి? ఒకటి చేశాను, నీకు ఎట్లా అనిపించింది? ఆల్రెడీ ఆకలి కూడా ఇంక పోయింది, నేను ఇంక తిన్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి చేసిన తర్వాత నేనేమనుకున్నానంటే, సరే చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నా కొంచెం సరదాగా తీసుకుంటుందేమో, లేకపోతే నార్మల్గా అట్లా రియాక్ట్ అవ్వకుండా అయిపోతుంది అనుకుంటే, డిన్నర్ చేయనంటే ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇంతసేపు ఇక్కడికి వచ్చి మనం బ్లాగ్ ఊరికే చేస్తున్నామా? ప్రాంక్ని సరదాగా తీసుకోకుండా ఏంటి నువ్వు? నేను తిన్నా ఇంకా డిన్నర్. ఒక్క స్టార్టర్కి ఏం అవ్వచ్చు సంజనా. నేను రియల్గా రియాక్షన్ కావడానికి నేను ఇది చేశా. సో అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, కానీ దానికి నువ్వు ఎందుకు అలాగా అయిపోతున్నావు? నేను కూడా బేసిక్గా చాలా వరకు వెజ్ ఇప్పుడు తింటున్నాను, ఎందుకంటే ఒక సర్టన్ డేస్ నేను వెజ్ తింటున్నాను. సో నేను తినడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో సంజన ఏంటంటే అదేం చేయట్లేదు కాబట్టి ఐ థాట్ సరే ఒక్కటే కదా చేద్దామో, చేసిన తర్వాత వీడియోలో చెప్దామని అనుకున్నాను. అందుకే ఎవరు మాట్లాడలేదు దాని గురించి. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఆపించి వాంటెడ్గా నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ అదే. సో దేనికి ఏడుస్తున్నావు? ఏడట్లేదు, నాకు ఆకలి మొత్తం పోయింది నువ్వు చెప్పిన దానికి. ఏముంటుంది చిట్టి, ఒక్కసారికి ప్రాంక్. ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రాంక్ చేస్తారు. నా స్కూల్లో అయితే చాలా మంది వెజిటేరియన్స్కి వెజ్ అని చెప్పి నాన్ వెజ్ తినిపించిన చాలా సార్లు సరదాగా చేసి ఉన్నాయి. వాళ్ళు సరదాగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాంక్స్ వేరు, నార్మల్గా ఫన్నీగా చేసేవి వేరు. అది ఫన్నీగానే కదా నేను చేసింది. ఒక స్టార్టర్ తినిపిస్తే ఏమవుతుంది దాంట్లోని? ఏమో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే సరదాగా చేసా. సంజన మరి ఎందుకు సీరియస్గా అవుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు, దేనికి? నేను ఆల్రెడీ మానేసి 7-8 months అవుతుంది నాన్ వెజ్. సడన్గా తినిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఒక్క స్టార్టర్కి ఏమవుతుంది సంజన? ఒక పీస్ తిన్నామేమో, అది ఎక్కువ కూడా తినలా, జస్ట్ ఒక 2 pieces అలా తిన్నామేమో. ఇప్పుడు నాకే బీఫ్ తింటున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేను నాన్ వెజ్ చాలా మంది తింటున్నారు, మరి అలా అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి చేసుకోవచ్చు. సరే ఫ్రెండ్స్, సంజన ఇట్లా అప్సెట్లోనే ఉంది, నేను ఇంకా ఏం చేయలేను. నేనైతే సరదాగా ప్రాంక్ చేసి సరదాగా తీసుకుంటాను అనుకున్నా. ఇట్స్ ఓకే, నాకు మిగతా ఫుడ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఏం చేయలేం మనం. కారం నాన్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుండి చూపిస్తాను చూడండి. కారం గుంటూరు కారం వేసినట్టున్నారు, ఘాటుగా ఉంది. గుంటూరు కారం ఎర్రగా ఘాటుగా కనిపిస్తుంది. తినగానే నాకు కారం ఎక్కువ తెలుసు, బటర్ నాన్ తెలుసు, కారం దోశ కూడా తెలుసు. ఈ కారం నాన్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా. కర్రీస్ అయితే కాజు మసాలా ఒకటి, కాజు పన్నీర్ ఒకటి. సో చూడు, నీకోసమే స్పెషల్గా తీసుకొచ్చారనమాట ఐస్ క్రీమ్. నాన్ వెజ్ ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేయి, తెలుస్తుంది నీకు ఎలా ఉందో. సో మొత్తం ఫుడ్ మెయిన్ కోర్స్ అంతా అయిపోయింది. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ సెక్షన్కి వచ్చాము. సో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పు. ఎలా ఉంది? బాగుంది. కొంచెం కీమా స్టైల్ ఏమన్నా వస్తుందా? లేదు, బాదం తగులుతుంది. కరెక్ట్గానే చెప్పిందిలే. ఇలాంటి ఐస్ క్రీమ్స్లో ఏం తెలియదు, కానీ ఇందాక స్టార్టర్ ఉంది కదా, అలాంటి టైంలో ప్రాంక్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకే దాంట్లో చేసా. దీంట్లో అయితే నిజంగానే అది మట్కా కుల్ఫీ అనమాట ఐస్ క్రీమ్. సో ఆ కుల్ఫీ ట్రై చేస్తుంది. సో
యాక్చువల్లీ ఐస్ క్రీమ్లో కూడా నాన్ వెజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎవరు అన్నారు తెలుసా? అంటే ఆ టైప్లో కూడా నిన్ను ప్రాంక్ చేయొచ్చు అని మన డిఓపి శ్రీకాంత్. అప్పుడు ఆవేశంలో కొన్ని క్షణాలు గంగ చంద్రముఖిగా మారటం నేను చూశాను. ఏమి లుక్ ఇచ్చింది అయ్యా. అంటే సర్ప్రైజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు, ఎందుకంటే లుటుపుటు గయా లుటుపుటు గయా అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పరా? నాకు ఎందుకు ఆ పాట గుర్తొచ్చింది, అందుకు అడుగు. లుట్టుపుట్టు అయింది అని. ఏంటది? స్టార్టరా? స్టార్టర్ లుట్టుపుట్టు అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఐస్ క్రీమ్ దట్ ఐ గాట్. అండ్ సంజన చెప్పిన కుల్ఫీ చెప్పలేదు, ఎందుకంటే నాకు కోన్ ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం కాబట్టి. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఐస్ క్రీమ్ నౌ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ డన్ విత్ ద డిన్నర్. సో కాబట్టి ఇప్పటికైనా సంజన నాన్ వెజ్ తిన్నానని రియలైజ్ అయితే ఇట్ విల్ బీ హ్యాపీ, బికాస్ షీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ ప్రే టు గాడ్ కదా, లైక్ దేవుడని బై మిస్టేక్ తినేస్తాను ఇట్లా ప్రాంక్ వల్ల అని. బట్ అది కూడా చేయకపోతే వేస్ట్. నాకు అసలే చిరాగ్గా ఉంది. డిఓపి గారు ఇలా పట్టుకో అలా పట్టుకో అని చెప్తున్నాడు. జ్యోతిని పట్టుకున్నట్టు అలా పట్టుకున్నావు ఏంటో, ఎవరైనా నెత్తి మీద పడిపోతే. ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంది, నిజంగా తిన్నానా ఏంటని డౌట్లో ఉంది సంజన. లస్సీ తాగుతుంది, చల్లబడ. లస్సీ లస్సీ తావాలా? ఇంకో లస్సీ కావాలా? వద్దు, చాలా ఓకే. సో లస్సీ తాగితే ఇక్కడ మేము బయలుదేరుతాం అనమాట. వేరే ఊరికి వచ్చాం, మళ్ళీ ఆ ఊరికి వెళ్ళాలి, మణికొండ అనే ఊరికి. బట్ బాగుందబ్బా ప్లేస్ అయితే. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ లైవ్ బ్యాండ్స్, కాన్సర్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయంట వీకెండ్స్లో. సో ఇది వీక్ డే కాబట్టి వీ వర్ ఎంజాయింగ్. హాయ్, వాడు గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు ఇంతసేపు. మాట హాయ్, ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్. అసలు నేను మాట్లాడుతున్నాను సేపు ఐ బికేమ్ హిస్ ఫ్యాన్. గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నాడు కూర్చొని, వాళ్ళదే మొత్తం. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్రైవేట్ పార్టీ స్పేస్ ఉందంట, చూద్దామా? కమ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్ అనమాట. బర్త్డే పార్టీస్ అయినా ఏం జరిగినా కూడా దే కెన్ హ్యావ్ ఫన్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి సీటింగ్ అండ్ స్క్రీన్. అండ్ స్పెషలీ ఈ మినీ పార్టీ హాల్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఎందుకో తెలుసా? జనరల్లీ మనం మన ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్రైవేట్ పీపుల్తో మాత్రమే కొన్ని సెలబ్రేషన్స్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటాం. అలాంటి టైంలో ఈ పార్టీ హాల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా చాలా సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హాల్ కెపాసిటీ ఒకటి 80 పీపుల్ వరకు అకామిడేట్ చేస్తుంది. అండ్ చుట్టూ ఉన్న స్పేస్తో కలిపి ఆల్మోస్ట్ 150+ పీపుల్ వరకు ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పార్టీని. ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ సెలబ్రేషన్ డెఫినెట్లీ మీరు బుక్ చేసుకోండి. సెలబ్రేషన్స్తో పాటు ఫుడ్ కూడా అదిరిపోవాలి కదా, బికాస్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గుడ్ ఫుడ్. సో అలా ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ అదిరిపోయింది. సో డెఫినెట్లీ మీరు వనస్థలిపురంలో ఉంటే దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ప్లేస్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా మంది వ్యూవర్స్ వనస్థలిపురం సైడ్ లేకపోయినా కూడా ఒకవేళ వనస్థలిపురం వస్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ సమ్మర్లో చల్లగా ఐస్ క్రీమ్స్ తింటూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో. సో యాక్చువల్లీ ఇంటికి ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకెళ్ళమని ప్రేమతో ఇచ్చారు, తీసుకెళ్తున్నాము. సో దట్స్ ఆ డిన్నర్ బ్లాగ్ ఎట్ టిట్టూస్ అండ్ శామ్స్ కిచెన్. ఎలా అనిపించింది చిట్టి? సో సంజనాకి ఇప్పుడైనా నేను చెప్పాలి, అరే నేను ఏది మార్చలేదురా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ వెజ్ ఓన్లీ, ఓకేనా? హ్యాపీ, లేకపోతే నిద్రపోదు ఇవాళ, చంపేస్తుంది పట్టుకొని. సో అదనమాట ఈరోజు మా బ్లాగ్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ బ్లాగ్లో ఏం నచ్చిందో కమెంట్ చేయండి, ఓకేనా? See you guys, bye bye, see you in the next vlog. Bye. Have a cool day.